ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ यूटी ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ एक ਵੱਡਾ फैसला लिता गया सी अमित शाह के वालों तो उन्होंने वालों यह कहा गया सी आने वाले समय दे विच चंडीगढ़ दे विच केंद्र दे जो सर्विस रूल ने वो लागू किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही दिनों तो बाद इस दे संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिता जाएगा। सो दस दिए कि इसका जिथे कि पंजाब की सियासत दे विच बड़ा भुचाल लिया सी इस फैसले ने या इस बयान ने, उत्थे हुण मुलाजमां दे वल्लों भी बड़ा फैसला लेंदे हुए बीजेपी के 33 सैक्टर 33 स्थित दफ्तर नूं घेरन की कोशिश की गई है। कच्चे मुलाजमां दे वल्लों बीजेपी के विरुद्ध एक बड़ा मार्च किया गया, बड़ा फैसला कच्चे मुलाजमां दे वल्लों लिता गया अते केंद्र की इस तानाशाही का मूँह तोड़ जो जवाब देने के लिए इकट्ठे हुए ने ठेका मुलाजम यूटी के कच्चे मुलाजम। सो दस दिए कि कल अमित शाह जदों कि चंडीगढ़ के दौरे ते सी उन्हां दे वल्लों एक वड्डा फैसला लेंदे हुए ये गल कही गई सी कि जो चंडीगढ़ यूटी के मुलाजम ने उन्हां दे उपर केंद्री सर्विस रूल लागू होणगे। सो दस दिए कि इस वेले की वड्डी खबर चंडीगढ़ तो जिथे कि यूटी के मुलाजमां ने इकट्ठे होकर बीजेपी के सैक्टर 33 स्थित बीजेपी दफ्तर नूं घेरन की कोशिश की है। भावें कि पुलिस वालों बैरीकेड करके इन्हां नूं रोकण की कोशिश की गई है। दस दिए कि बीजेपी के इस बड़े फैसले का जिथे कि पंजाब के पार्टियां दे वल्लों गल आम आदमी पार्टी की करिए, भगवंत मान की करिए, कांग्रेस की करिए या फिर श्रोमणी अकाली दल की करिए, उन्हां दे वल्लों एक बड़ा विरोध किया गया सी अमित शाह के इस फैसले का। उन्होंने दस्सिया कि यह जो कि फैसला पंजाब की होंद नूं खत्म करने के लिए लिया गया है। दस दिए कि एक बड़ा प्रोटेस्ट जिथे कि मुलाजमां दे वल्लों किया गया, उत्थों ही आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री, पंजाब के मुख्य मंत्री के अलावा पंजाब दी दूसरिया पार्टियां वालों भी केंद्र के इस फैसले का सख्त विरोध लिया गया। सीएम ने इत्थों तक कहा कि वह केंद्र की इस तानाशाही रवैये का जवाब कोर्ट दे विच देणगे। सो उन्होंने कोर्ट दे विच जाण दी गल भी आखी है। सीएम दे वल्लों एक बड़ा ऐलान किया गया कि जेकर केंद्र ने यह फैसला वापस ना लिया तो इस दे विरोध दे विच कोर्ट दे विच जाणगे। जे लोड़ पई तो अपने वर्करां नूं लैके ओह सड़कों के उपर उतरनगे जिथे बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। सो नाल ही नाल दस दिए कि कांग्रेस के वल्लों भी सुखपाल सिंह खैहरा के वल्लों एक बड़ा बयान आया सी ते उन्होंने कहा सी कि असीं आम आदमी पार्टी के नाल है ते इस आम आदमी पार्टी के नाल ते इस फैसले का विरोध करना चाहिए है। सो भगवंत मान के वल्लों विरोध किया गया है। सवेर तो ही लगातार पार्टियां के वल्लों विरोध किया जा रहा है इस फैसले का। हुण उत्थे दस दिए कि शाम पैंदे पैंदे मुलाजमां दे वल्लों यूटी के मुलाजमां दे वल्लों एक बड़ा इकट्ठ करके भारी इकट्ठ करके सैक्टर 33 स्थित बीजेपी के दफ्तर नूं घेरन की कोशिश की गई है। सो मुलाजमां वल्लों एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। दस्सिया कि मुलाजमां ने यह कहते हुए सुने कि मुलाजम कह रहे हैं कि यह सीधे सीधे उन्हां दे हक्कां दे उपर डाका है। मुलाजमां दे अनुसार केंद्र के जो रूल ने उसके अकॉर्डिंग उन्हां दे उपर वड्डा वित्ती बोझ पएगा क्योंकि बड़े प्रोटेस्ट तो बाद यूटी के मुलाजमां दे वल्लों चंडीगढ़ के सरकारी मुलाजमां अते ठेका आधारित मुलाजमां दे बड़े प्रोटेस्ट तो बाद उन्हां दे उपर यह रूल लागू होए सी जो पंजाब के रूल ने। सो केंद्र के रूल के मुताबिक यह बड़ा डाका है। सो मुलाजमां दे वल्लों एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। दस दिए कि यह प्रोटेस्ट दे विच उम्र की हद नूं लैके भी बड़े सवाल उठे ने। मुलाजमां ने कहा कि जेकर केंद्र के यह रूल यूटी दे विच अपलाई किए जाते हैं तो उम्र की हद घट जाएगी जिस दे कारण मुलाजमां नूं आउण वाले समय दे विच मुलाजमां दे नाल नाल नवीं ज्वाइनिंग दे विच भी बड़ी समस्या आवेगी। सो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि उम्र की हद उसके अकॉर्डिंग घट जाएगी। दस दिए कि इस समय तकरीबन 32 साल की उम्र की छूट है जिथे जनरल कैटागरी की गल करिए तो जेकर OBC ते ST की गल करिए तो होर उम्र की हद होर भी ज़्यादा है, छूट ज़्यादा मिल रही है। लेकिन जेकर एक केंद्रीय सर्विस रूल लागू किए जाते हैं जिवें कि कल अमित शाह के वल्लों एक फैसला लिया गया सी कि चंडीगढ़ के विच हुण केंद्रीय सर्विस रूल होणगे उसके अकॉर्डिंग हुण जनरल कैटागरी की उम्र की हद घट के 27 साल रह जाएगी। सो बड़ा एक सवाल उठिया। सो इस दे नाल ही नाल मुलाजमां दे वल्लों यह भी कहा गया कि यह उन्हां दे वित्ती उपर वित्ती डाका उन्हां दे उपर क्योंकि इस दे अकॉर्डिंग उन्हां दियां जो
ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਾਮੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 33 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਫੈਸਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 60% ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 60% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 33 ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ
33 ਸੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 33 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੂਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1966 ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਜੋ ਰੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।